Good evening. I've received your test papers. I have nothing to say about it. Okay? If I say like this, I think you will understand. And the test paper பார்த்தோன்னே I was very happy. உங்க sincerity, உங்க hard work எல்லாமே அப்படியே reflect ஆகுது. Right? So keep up that good work. We'll continue with the remaining session. If at all, if you want to write test, you have to tell me again. I will not conduct any test hereafter. நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னா கொடுக்குறேன் நான். Then only you will prepare well, I think. Okay? Even the presentation is also like very worst handwriting. Exam, board exam இப்படி எழுதினா ரொம்ப கஷ்டம். என்ன படிக்கிறதுக்கே நான் லென்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணும் போல இருக்கு. யுவராஜ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு I was searching for lens. I found it difficult to read. Right? No problem. Let us go to the next one. So the last class we have learnt about radioactive displacement law. Displacement law. Okay? Today we are going to learn about radioactive law of disintegration. நமக்கு ஜெனரலா இந்த இன்டகிரேஷனால புரியும். இன்டகிரேஷன் இஸ் நதிங் பட் டு பிரிங் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ ஒன்னா சேர்க்கிறது இன்டகிரேஷன். பிரிஞ்சு போறது என்ன சொல்லுவோம்? டிஸ்இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போகுது இல்லையா டிஸ்இன்டகிரேஷன். இதுக்கு there are two scientists, Rutherford and Soddy. முன்னாடி படிச்சது Soddy and Fajon. Displacement law வந்து Soddy and Fajon. Here Soddy, Rutherford and Soddy, they only found that the rate of disintegration is independent of physical and chemical conditions. அதாவது rate of disintegration அப்படின்னா என்ன? How fast the disintegration is taking place. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா it is independent of physical and chemical changes. What is that physical and chemical changes? It is nothing but physical changes என்னவா இருக்க முடியும்? Pressure, temperature அந்த மாதிரி. And also the chemical change. இது ரெண்டுமே they are not the factors அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. So in such case, so what we have to see now? We have to see how it is going to change this pressure or chemical. இது இல்லாம then what is that law which is governing this kind of disintegration அப்படின்னு பார்க்கறதா இந்த radioactive disintegration law. Important 10 mark question. அடிக்கடி கேக்குற 10 mark question. இது கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது law. அந்த லாவை எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் derivation. ஓகே ரெண்டுமே கண்டினியூஸா எழுதணும். So let us see first what is law. என்ன சொல்றாங்க? The rate of disintegration. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அது ஒரு எலிமெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இன்னொரு எலிமெண்டா சேஞ்ச் ஆட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்? சேஞ்ச் ஆயிட்டே வருது இல்லையா? அதுதான் என்ன சொல்றோம்? How fast it is disintegration. அது rate of disintegration. ஒரு particular timeல இந்த rate of disintegration எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is directly proportional to the number of atoms of that element present at that instant. ஒரு particular timeல rate of disintegration எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is directly proportional to the number of atoms. அந்த particular instantல அந்த எலிமெண்டோட எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ரேடியோஆக்டிவ் லா ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன். சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதணும். ரைட்? ரேடியோஆக்டிவ் லா ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் அப்படி எழுதிட்டு திஸ் லா யூ ஹேவ் டு ரைட். ஐ வில் ரிப்பீட் அகைன். The rate of disintegration at any instant is directly proportional to the number of atoms of the element present at that instant. Okay? So this is called the radioactive law of disintegration. Now let us go to the derivation part. ரொம்ப சிம்பிளான டெரிவேஷன் தான். உங்களுக்கு சாதாரண பேசிக் இன்டகிரேஷன் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சாலே போதும். ஓகே? Now let us see this n naught அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். The number of radioactive atoms. இனிஷியலா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா we assume that it is n naught. அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதனால n be the number of atoms at a given instant. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம n அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். சோ n naught வந்து பிகினிங்ல இருக்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், n ன்றது at a particular instant of time. ஓகே? இப்போ ஒரு நம்ம ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம்? இன்டகிரேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு அதை ஃபுல் பார்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணா இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதனால ஜெனரலாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பேசிக்கா ஒரு ஸ்மால் பார்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் dn ஏன்னா டோட்டல் அட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல n சொல்லும்போது ஒரு ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ல எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத
let us take dn, small dn, be the number of atoms undergoing disintegration. எவ்வளவு டைம்ல? small interval of time dt. இவ்வளவு டைம்ல இவ்வளவு atoms என்ன ஆயிருக்கு? disintegrate ஆயிருக்கு. ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, disintegrate ஆகும். ஓகே, இப்போ என்ன லா சொல்லுது? according to this law, the rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms. அப்படி சொல்லு இல்லையா? இப்போ rate of disintegration எப்படி எழுதுவோம்? rate அப்படினாலே with respect to time. அப்போ எவ்வளவு ஆட்டம் disintegrate ஆயிருக்கு, எவ்வளவு டைம்ல ஆயிருக்கு, அதை டிவைட் பண்ணா இதுதான் சொல்லுவோம், this is called rate. And it is directly proportional to the number of atoms. அந்த டைம்ல எவ்வளவு atoms present ஆயிருக்கு, அதுக்கு directly proportional. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றோம்? இந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறோம். வாட் இஸ் திஸ் மைனஸ் சைன் இண்டிகேட்ஸ்? டிஸ்இன்டகிரேஷன் என்ன ஆகும்? ஆட்டம்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும் இல்லையா? இன்னொரு ஆட்டமா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுறதுனால நெகட்டிவ் சைன் என்ன பண்ணுது? the decrease in number of atoms இண்டிகேட் பண்ணுது. ரைட், இதை ரீரைட் பண்றோம். என்ன பண்ணலாம்? if you want to remove this proportion, we can say that dn by dt is equal minus the proportionality symbol எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்? we have to add one constant, lambda n minus lambda n அப்படின்னு ஒரு disintegration constant ஆட் பண்றோம். Okay, actually this minus தான் என்ன பண்றோம்? இங்க rearrange பண்றோம். this minus will not be here, one side தான் minus இருக்கும். you have to write dn by dt is equal minus lambda n. Okay, right, so this is disintegration law. இது அப்படியே எழுதிட்டு இந்த proportionality symbol அத வந்து remove பண்ணனும்னா we have to add a constant of proportionality lambda. இந்த minus அந்த பக்கம் எழுதுறோம். Okay, so this we take this as first equation. இங்க இந்த proportionality constant சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு. what is called a decay constant or disintegration constant அப்படினு சொல்லுவோம். okay, so the lambda is otherwise called a decay constant or disintegration constant. நான் சொன்ன மாதிரி the negative sign எதுக்குன்னா, அதாவது number of atoms வந்து decreases as the time progresses, atoms என்ன பண்ணும்? குறையும் இல்லையா, அதுதான் சொல்லிருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்றோம்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். எப்படி? முன்னாடி என்ன சொன்னோம்? dn by dt is equal to minus lambda அப்படின்னு எழுதணும் இல்லையா? இப்போ n இருக்கிறதுனால அந்த n இங்க கீழே எடுத்துட்டு வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? this equation is the first one, dn by dt is equal to minus lambda t. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இல்லையா? இப்போ dn இங்க இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம்? n இங்க எடுத்துட்டு வரலாம். minus lambda n, it is not t, lambda n. dn by dt is equal to minus lambda n. இதுதான் ஈக்குவேஷன். இப்போ இந்த n தான் என்ன பண்றோம்? கீழே எடுத்துட்டு வந்துரும். so that யூனிஃபார்மா இருக்கு. வேரியபிள்ஸ்லாம் ஒரே சைடு இருக்கு. dn by n அப்படின்றது ஒரே யூனிஃபார்மா இருக்கு. ஓகே, so minus dn by n is equal to lambda into dt. the minus இங்க வராது, it is only plus. so dn by n is equal minus lambda dt. இப்போ என்ன பண்றோம்? we are going to integrate it. இப்போ இத இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? can you tell me what is the integration of 1 by x dx? தெரியுமா? what is the integration of 1 by x dx? exactly, அதுதான் இப்போ எழுதுறோம். இப்போ இதுதானே இது dn by n எப்படி எழுதலாம்? ஆக்சுவலா அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம் பாத்தீங்கன்னா, இத 1 by n into dn எழுதலாம் இல்லையா? சோ இதுதான் என்ன பண்றோம்? இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணா it is similar to 1 by x dx. அதுதான் என்ன ஆகுது? log x அப்படின்னு ஆயிடுது. இங்க x தான் என்னது? n. சோ பேஸ் வந்து e. சோ log x base e. அதே மாதிரி இங்க இன்டகிரேட் பண்ணும்போது லாம்டான்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, மைனஸும் அப்படியே இருக்கு. dtன்றது என்னது? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx னா என்னது? x. அதனால t அப்படியே போடுறோம். சோ இந்த ஃபார்மேட் இன்டகிரேட் பண்ண உடனே log n is equal to minus lambda t plus constant of integration. ஜெனரலாவே இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த வேல்யூல நமக்கு c வந்து வேல்யூ தெரியாது, அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதை கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிரும் நமக்கு. ரைட், இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணலாம்? we are going to assume certain things. என்ன பண்றோம் பாருங்க. suppose at t is equal 0. what is t is equal 0? at the initial time. okay, at the beginning la number of atoms எவ்வளவு இருக்கும்? n is equal n naught. both are same, there is no change, isn't it?
n அப்படின்றது at a particular instant of time, n நாட்ன்றது பிகினிங்ல இருக்கிறது. அப்போ டைம் 0வா இருக்கும்போது எந்த ஆட்டமும் இன்டகிரேட் ஆயிருக்காது, அதாவது டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிருக்காது. அதனால n is equal n நாட் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? அப்போ log n நாட் என்ன ஆகும்? is equal c ன்னு போட்டுக்கலாம். எப்படி? இந்த ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா? பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா when n is equal to n naught, what will happen? What will happen to c? So we have to substitute t is equal 0 and n is equal n naught. என்ன ஆகும் பாருங்க, t is equal 0 ஆயிடுச்சா, இது ஃபுல்லா 0 ஆயிடும். n க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? n naught அப்படின்னு போடலாம் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? log base n naught, அதாவது log n naught base is equal to, இது 0 ஆயிடுச்சு, is equal c ன்னு வந்துருச்சு. அதுதான் இங்க என்ன எழுதிருக்கேன், this equation is becoming. Okay, I'll write again. See that, what is the equation, previous equation? Log base n is equal to, okay, minus lambda into t plus c. இதானது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போறோம்? t is equal 0 ன்னு போடுறோம், n is equal to n naught அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அது பண்ணா என்ன ஆயிடுது? n க்கு பதில் n naught போட்டாங்க, t 0 ஆயிடுதா, இது ஃபுல்லா 0 ஆயிடுச்சு, ரிமைனிங் என்ன? c. அப்போ log n naught base c is equal c ன்னு வந்துருச்சு. இப்ப c வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல c க்கு பதில் இந்த ஈக்குவேஷன் போறேன். அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, log n base c is equal to minus lambda t plus இந்த வேல்யூ c க்கு பதில் இந்த வேல்யூ log e n naught. இப்போ இந்த n எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஒண்ணா எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, log n base c minus log n naught base c is equal to, என்ன வருது? குரூப் பண்றேன், ரெண்டுத்தையும் n இருக்குதெல்லாம் ஒரு வாட்டி குரூப் பண்ணா minus lambda t இல்லையா? இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இது ஃபார்முலா பாருங்க, log m minus log n, அந்த ஃபார்முலா வந்துருச்சு. log m minus log n என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா? see, log m minus log n ரெண்டுத்துக்கும் சேம் பேஸா இருந்தா we can say it is log of m by n. இது ஒரு லாகரிதமிக் ஃபார்முலா. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? இது ரெண்டுத்தையும் சேமா எழுதுறேன், log n by n naught base c is equal to minus lambda t. ஓகே, இப்போ another question. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, what is e power log x? Can you tell me what is e power log x? தெரியுமா? e power log x வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறேன். x, very good. So அதுதான் என்ன பண்றேன், இப்போ இத வந்து I am raising this to power e. So e power log x எழுதும்போது என்ன ஆகும்? எல்லாம் போயிட்டு வெறும் x மட்டும் நிக்குது. x தான் என்னது இங்க n by n naught. அதே மாதிரி இங்க e பவர் போடும்போது அப்படியே இருக்கும். இங்க log இல்லாதனால e power minus lambda t. ஓகே, அத மாதிரி தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம், இப்ப இந்த log a வேல்யூவை எடுக்கிறோம். So e power log x is x, இங்க e power minus lambda t, e power minus lambda t. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த n naught அங்க எடுத்துட்டு போயிடும். So equation becomes n is equal to n naught e power minus lambda t. Very simple equation. Okay, this is the final equation that shows that the number of, this is the at a particular instant of time. Okay, அப்போ e power அப்படினா என்ன ஆகும், மைனஸா இருக்கு. மைனஸ்னா என்ன, டிக்ரீஸ் ஆகுது. எக்ஸ்போனன்ட் e பவர்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல். அப்போ since it is minus, we can say that the number of radioactive atoms decreases exponentially with increase in time. டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது, எக்ஸ்போனென்ஷியலா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஈக்குவேஷன் கிளாரிஃபைஸ். சோ இதுதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன், n is equal n naught e power minus lambda t. இந்த டெரிவேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஈஸியா இருக்கா அந்த டெரிவேஷன்? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். டெஃபினட்டா உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் இருந்தா இது கேட்பாங்க கண்டிப்பா. such an important question. Okay, now along with that we are going to draw a graph also. இந்த எக்ஸாம்ல 10 மார்க் கேட்கும்போது டெஃபினட்டா இது கூட ஒரு graphical representation பண்ணணும். I said it is going to decrease exponentially சொன்னேன் இல்லையா,
எப்படி எக்ஸ்போனென்ஷியலா குறையுது அப்படின்றத ஒரு கிராஃப் வச்சு காட்டணும் நம்ம. ரைட்? Look at that. So this graph will help you to understand how it is going to decrease exponentially. Look at that. இந்த கிராஃப்ல x axis ல என்ன பண்ணிருக்கோம், டைம் எடுத்திருக்கோம். y axis ல என்ன பண்ணிருக்கோம், number of atoms present at that instant, at a particular instant. இப்போ beginningல பாத்தீங்கன்னா டைம் 0, இதுதான் 0. சோ டைம் 0 இருக்கும்போது இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து n0 அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு? அதனால இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் t அப்படின்னா இந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் has become half of that, n/2, n0/2. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா n0/8, n0/4, 8, 6 அப்படின்னு இது என்ன ஆகுது, எக்ஸ்போனென்ஷியலா குறைஞ்சிட்டே வருது. as the time increases the number of atoms is getting decreased. ஆனா பாத்தீங்கன்னா it will never touch the x axis. அப்போ x axis டச் ஆன என்ன ஆகும், ஆட்டம்ஸே கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆகும், டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும். கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஆட்டம்ஸும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா the graph will say that it is going to meet the x axis at infinite. எப்போ போய் மீட் பண்ணனும் சொல்ல முடியாது. so we assume that it will meet at a infinite. அதனால தான் என்ன சொல்றோம், theoretically an infinite time is required for complete disintegration of all atoms. இது ஒரு multiple choice question. time required for complete disintegration of all atoms. okay, என்ன சொல்லணும், infinite time. ஏதோ ஒரு டைம்ல, எப்போன்னு சொல்ல முடியாத டைம்ல தான் என்ன பண்ணும், டோட்டலா எல்லா ஆட்டம்ஸும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஆட்டம்ஸும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay, so this is what the graphical representation. இது நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நம்ம பண்ணணும், பென்சில்ல யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ல டிராப் பண்ணணும். okay, now let us see the next question, half life period. இப்போ நம்ம பிகினிங்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம், இன்ஃபினிட் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ஒரு எலிமெண்டோட சப்ஸ்டன்ஸ் அதுல பாதியா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகும், அதுக்கு என்ன டைம் ஆகுமோ அதுதான் என்ன சொல்றோம், half life அப்படின்னு சொல்றோம். right? now let us see what is half life period. so the half life period is nothing but the time taken for 1/2 of the radioactive element to undergo disintegration. n அப்படின்ற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இல்ல n0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா n0/2 ஆகிறது எவ்வளவு டைம் ஆகும், அதுதான் என்ன சொல்றோம், half life period. you understand? it is the time taken for 1/2 of the radioactive element to undergo disintegration. இது 5 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க, define half life period and derive the expression அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் எழுதணும். the time taken for 1/2 of the radioactive element to undergo disintegration is known as half life period. இப்போ அதுக்கு நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ நமக்கு லாஸ் இப்பதான் பார்த்தோம், law of disintegration என்ன சொல்லுது, n is equal n0 into e power minus lambda t அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. சோ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு என்ன பண்ண போறோம், நம்ம half life periodக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிப்போம். look at that. say half life period அப்படினா டைம் பீரியட் t half அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. ஓகே, அப்போ டைம் என்ன எடுத்துக்கப்போ t is equal t half அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். இங்க ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த ஈக்குவேஷன்ல n is equal to previous equation எடுத்துக்கோம் இல்லையா, this n is equal n0 and e power minus lambda t. அதுல என்ன பண்ண போறோம், இப்போ t is equal to half னு எடுத்துக்கிறோம், t half. ஓகே, அப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் பாருங்க. and also number of atoms என்ன சொன்ன, 1/2 of this to become half of that, total number of atoms பாதி ஆகணும், அதுக்கு உண்டான டைம் தான் சொல்றோம் t half அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால டைம் t half னு எடுத்துக்கிறோம், number of atoms 1/2 half of that, n0/2 னு எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம், அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். என்ன ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, n is equal to n0 into e power minus lambda t, இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபார்முலா தான் என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ, where n is equal to n0/2 and t க்கு பதிலா t half அப்படின்னு போட்டேன், கேபிட்டல் t half. ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம், இத ரெண்டு பக்கமும் n0 இருக்கு, கேன்சல் ஆயிடுச்சு. so what is remaining now, 1/2 is equal to e power minus lambda t half. again இத என்ன பண்ணலாம், இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம், இது அந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம், கிராஸ் மல்டிப்ளைங். 2 அங்க போயிடுச்சு, e power minus lambda t இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. so 1/e power minus lambda t half is equal to 2.
இப்போ கீழ இருக்குற மேல போனா என்ன ஆகும் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும் so it becomes e into e power lambda t half is equal to 2 இப்ப திரும்ப என்ன பண்ணலாம் இத e power x இருக்கு இல்லையா அதேதான் log எடுக்கிறோம் log of e power x x தான் இங்க என்ன lambda t half அப்போ e power log சேரும்போது x மட்டும் வருது lambda t half வருது இங்க log 2 base e okay now lambda அந்த பக்கம் கொண்டு போயிரும் what is remaining now t half இப்போ இந்த log e base 10 ஆ மாத்தணும் log e இருக்கு இல்லையா இந்த log base e base 10 ஆ மாத்தணும்னா you have to remember you have to multiply by this number இது ஒரு ரூல் logarithmic rule 2.3026 அப்படிங்கற நம்பர்ல if you multiply this log e you will get log base 10 okay so அப்ப என்ன ஆகும் இந்த log 2 base e log 2 base 10 ஆ மாத்திக்கலாம் எழுதிட்டு அது என்ன பண்றோம் இந்த 2.3026 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த lambda கொண்டு போய்ட்டா then you will multiply log எடுத்துட்டு then if you multiply you will get this equation as 0.6931 by lambda இது another multiple choice question இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் t half is equal to அப்படினு கேட்பாங்க இல்ல lambda is equal அப்படினு கேட்பாங்க இப்ப lambda கேட்டா இது அங்க போய்டும் lambda கேட்டா 0.6931 by t half இல்ல t half கேட்டா 0.6931 by lambda okay so இதுல என்ன பண்ணலாம்னா பாத்தீங்களா இது ரெண்டுமே inversely proportional okay so this is another multiple choice question the half life period is inversely proportional to its decay constant okay so ரெண்டுமே எதிரெதிர் இருக்குனால ஆப்போசிட்டா இருக்குனால inversely proportional so இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க sometimes we may use this in multiple choice also or 3 mark questionலயும் problems யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் t half is equal to 0.6931 by lambda one of the important derivation இது 5 mark question right now next we will see நம்ம half இப்போ substance full-ஆ எடுத்துக்கிட்டு half life periodல எவ்வளவு மெட்டீரியல் இருக்கும் அப்படினா we said that half life period என்ன it is the time taken for one half of the radioactive substance to undergo disintegration அப்படினு சொன்னோம் அப்ப one half போயிடுச்சுனா என்ன இருக்கும் இன்னொரு half மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அதுதானே சொல்றோம் ஒரு after at the end of t half ஒரு half life period முடிஞ்ச உடனே எவ்வளவு substance இருக்கும் அப்படினா half of the substance that means 50% remaining அப்போ 50%ல திரும்ப இன்னொரு t half போச்சுனா என்ன ஆகும் 25% இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப 20 after that இன்னொரு 3 half 2 half first ஒரு t half இரண்டாவது ஒரு t half 2 t half அடுத்து என்ன ஆகும் 3 t half அப்ப என்ன ஆகும் 12.5 இருக்கும் 25 ல பாதி திரும்ப 4 t half பார்த்தா என்ன ஆகும் 12.5 லயும் பாதி 6.25 அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே போகும் but it will take infinite time for complete disintegration okay இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலா பார்க்கலாம் but there is an important formula இந்த formula நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது 3 mark question யூஸ் பண்ண போறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது how much radioactive substance is left undecayed ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு amount of substance இருக்கு அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த formula என்ன formula n by n naught is equal 1 by 2 power n இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க straight away this is the equation the radioactive substance left undecayed is equal to 1 by 2 power n where n is nothing but total life by half life total life by half life okay say for example சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாருங்க உங்க புக் பேக் क्वेश्चनலயே இருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் say question number of 8.58 sorry not 8.58 8.59 8.59 8.52 see tritium is the isotope of hydrogen you know that அதோட half life வந்து 12.5 years T of tritium is 12.5 years okay but என்ன question பாருங்க what fraction of sample will be left over after 25 years அப்போ 25 years கழிச்சு எவ்வளவு sample இருக்கும் அப்படின்றது see the question number 8.52
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ T ஆஃப் கொடுத்திருக்காங்க 12.5 years 25 years கழிச்சு எவ்வளவு fraction of sample இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, சோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் half lives கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி எழுதணும் பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் half lives n is equal to total life எவ்வளோ 25, half life எவ்வளோ 12.5. இதை டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, சாரி total life 25, 12.5 டிவைட் பண்ணா கிடைக்கும் உங்களுக்கு 2 கிடைக்கும். சோ n உடைய வேல்யூ என்ன, இப்போ 2, இது n உடைய வேல்யூ 2. இப்போ fraction of substance left, fraction of substance left undecayed. Remember it is left undecayed. எவ்வளவு இருக்கும் 1/2 power n. Okay, so 1/2 power எவ்வளோ 2. So it is nothing but half into half. How much is that? It is 1/4. அவ்வளவுதான். Very simple 3 mark question. இதுவும் அடிக்கடி கேட்கிற question. Okay, so ரெண்டே ஸ்டெப். இந்த ஃபார்முலா எழுதினா 1 மார்க். Okay, இந்த ஃபார்முலாக்கு 1 மார்க், இந்த ஸ்டெப்புக்கு 1 மார்க், ஃபைனல் ஆன்சர் 1 மார்க், 3 marks. Okay, this is how we have to find out the amount of substance left undecayed. Okay, இப்போ suppose amount of substance decayed கேக்குறாங்க வச்சுங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Can you tell me? இப்போ நமக்கு amount of substance left undecayed கிடைச்சிச்சு. I want to know what is the amount of substance decayed. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். Come on. It is fraction of amount of substance. It is mentioned in terms of fraction. Okay, so நமக்கு how much is decayed தெரிஞ்சு போச்சு. Now how to find out amount of fraction of substance decayed? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Very good. In terms of percentage, okay. Fraction la? Fraction தான் நம்ம சொல்றோம். நம்பர் இங்க நம்பர்ல தான் சொல்றோம். Fractionல சொல்றோம். 75% fractionல எப்படி சொல்லலாம்? தெரியலையா? ஒன் பை ஃபோர் தானே பாது கால். 1/4 கால் 25%. ஹாஃப்னா என்ன வரும் 50% வரும். அப்போ 70% என்ன வரும்? கால் வந்து 25, 1/4 வந்து 25% இல்லையா? அதே மாதிரி 1/2னா 50%. அப்புறம் 70% எவ்வளவு சொல்லலாம்? காலு அரை, அதுக்கப்புறம் என்னது? காலு அரை, அப்புறம் டேஷ், அப்புறம் 1. ஒத்த படப்பாரு தமிழ்ல சொல்றேன். எனக்கு கால் சொன்னேன், அப்புறம் அரை சொன்னேன், அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? அந்த முக்கால் தான் சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ கால் ஆயிடுச்சுன்னா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கும்? முக்கால் இருக்கும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டோட்டல்ல 1ல லெஸ் பண்ணும். 1 - 1/4 அவ்வளவுதான். ஓகே, டோட்டல் வந்து 1, கால் பாகம் தான் டிகே லெஃப்ட் அன்டிகேட். அப்ப டிகே ஆனது எவ்வளவு இருக்கும்? முக்கால் இருக்கும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 1ல லெஸ் பண்றோம். லெஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? 4 - 1/4 இட் இஸ் 3/4. ஓகே, சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க. क्वेश्चन கேட்கும்போது வாட் இஸ் தி ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டிகேட் அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க. இப்ப நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது எதுக்குன்னா அன்டிகேட் தான், லெஃப்ட் அன்டிகேட். அது முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு டிகேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா 1 - இந்த ஆன்சர் போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ். இதுதான் ஷார்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, அடிக்கடி யூஸ் பண்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, புரிஞ்சுதா அது? பண்ணிக்கோ.
The question on the 8.52. Question number 8.52. பண்ணியாச்சா? இப்போ இதே மாதிரி क्वेश्चन பாருங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இருக்கு பாரு, அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இதே மாதிரி क्वेश्चन இருக்கு பாரு, அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். The half life period of polonium 84-218 is 3 minutes. What percentage of sample has decayed அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுதான் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணும், இந்த क्वेश्चन அட்டெம்ப்ட் பண்ணும். ஃபைனலா வர ஆன்சர் என்ன பண்ணும், பெர்சன்டேஜா மாத்திக்கணும். இன்டு 100 போட்டா ஆன்சர் வரும். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் குயிக்கா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், ஹாஃப் லைஃப் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டி ஹாஃப் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 3 minutes. Question number it is 8.47. T half வந்து 3 minutes. Okay. Total time எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Total life எவ்வளோ 15 minutes கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, 15 minutes. Okay, half life. This is half life. Okay. Now what percentage of sample has decayed? So what percentage of sample decayed? இதுதான் கேக்குறாங்க நம்ம. ஓகே, இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது அன்டிகேடு, இதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சு டிகேட் கண்டுபிடிக்கணும். குயிக்கா பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், use the same formula, number of half lives. என்ன வரும், n is equal to total life எவ்வளோ 15, half life எவ்வளோ 3, அப்போ 5 வந்துருச்சு. ஓகே, n வேல்யூ 5. இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் தான். see that number of half lives 15 வந்துருச்சு. now substitute that value. now 30, 31 or 32, find out quickly. 1 by 2 power 5 now. See 5, inga 5, 1 by 32 இல்லையா. decay undecayed 1 by 32. decayed எவ்வளோ, 31 by 32 exactly. So 32 minus 1 by 32 எவ்வளவு வருது, 31 by 32. இப்போ இதை எப்படி percentage மாத்தலாம், simply multiply by 100. so percentage of substance left or what is that, decayed இல்லையா, percent sample decayed is equal to 31 by 32 into 100. எவ்வளவு வரும் பாரு. என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், லாக் தான் எடுக்கணும் இல்லையா. லாக் எடுத்து பார்க்கலாம். லாக் 31 கண்டுபிடி பார்க்கலாம். லாக் 31 லாக் 32 கண்டுபிடிச்சு லெஸ் பண்ணிட்டு ஆன்டி லாக் கண்டுபிடிக்கும். 31 லாக் சொல் பார்க்கலாம் குயிக்கா. யுவராஜ் பார்த்து சொல்லு டக்கு டக்குன்னு. log 31 log 32 ரெண்டுத்துக்கும் புக் இல்லையா, என்ன பண்றது உங்களை.
சின்சிரிட்டியை பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். என்ன பண்ணுறது தெரியல எனக்கு. வெரி குட். log 31 is 4914. 4914. Similarly, log 32 is 5052. 5052. இப்போ less பண்ணும். 4 minus 2, 2. 11 minus 5, 9, 8. Sorry. 4 minus 2, 2. Here 11 minus 5, 6. And then here 8 here. 14 minus 5. Minus 5 is 9. Here we have got 1 here, so it is bar 1. Bar 1.9862. We have to take the antilog. 9862. 9687. 9687. So it is bar 1 means 0.9687. 0.9687. So we have to multiply this by 100. So write this one here, 0.9687 into 100. So you will get 96.87%. Okay. Right? So this is how we have to calculate. It's very easy. Note பண்ணியாச்சா? Yes? இதே மாதிரி சம் நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது பண்ணணும். should not ask for any excuse. அதனால தெரியலன்னா இப்போ நல்லா பாத்துக்கோங்க. டவுட் இருந்தா கேட்டுங்க. ஏன்னா இந்த क्वेश्चन அடிக்கடி 3 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க. Right? So far we have learned about radioactive law of disintegration. Rutherford and Soddy's radioactive law of disintegration, and then we have derived the equation for that, and then we have derived the equation for half-life period. T half is equal to 0.6931 by lambda, and the formula derive பண்ணோம். Then we have learnt a formula to find out the fraction of amount of substance left undecayed, which is equal to 1 by 2 power n, where n is nothing but the total lives by half lives. அதை யூஸ் பண்ணி n கண்டுபிடிச்சோம். Then we found out the formula to find out the amount of substance decayed by subtracting it from the whole number 1. Right? Right? So finally the next one is the mean life. This mean life and other things we'll see in the next class. Okay. Now what's your aim now? Today you have to go home and learn these two derivations plus the previous one, radioactive displacement law. இந்த மூணு லாவும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Radioactive displacement law, radioactive law of disintegration, and then derivation, expression for half-life period, and finally this amount of substance left undecayed. Okay. Hope that you will read. படிப்பீங்களா வீட்டுக்கு போயிட்டு? Okay. Yuvraj, how was the match yesterday? இல்ல ஒத்த கொடுக்கணும் உன்னை. எக்ஸாமுக்கு வந்து படிடா ப்ரிப்பேர் பண்றான்னா மேட்ச் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடு. ஒன்னால கிளாஸே கண்டக்ட் பண்ண முடியல. I know that. For that only I have taken leave அப்படின்னு. இன்னும் 2 months தான் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு. உட்காந்து கிரிக்கெட் பார்த்தா என்ன பண்றது? Those players will get crores and crores, lakhs and lakhs they will get. But what about us?
அவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம லைஃப் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் டூ பேட் ஆன் யுவர் பார்ட். நெவர் டூ லைக் திஸ். இன்னும் கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும் கிரிக்கெட். உங்க 12th மார்க் வாங்க முடியாதபடி நல்லபடியா பண்றதுக்கு மேட்ச் சீரிஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நீ இதே உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பால் வாங்குறவன் எங்க முட்டை தான் வாங்கணும். நெவர் டூ தட். கொஞ்ச நாளைக்கு இதெல்லாம் தியாகம் பண்ணுங்க. காலேஜ் போன பிறகு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஐ ஹவ் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு 12th ஸ்டூடெண்ட் வந்து 2 மாசம் எக்ஸாம் இருக்கு முன்னாடி கிரிக்கெட் பார்த்தேன்னு சொல்ற நீ. எனக்கு கை எட்டல எல்லாம் உத கொடுத்துட்டு போன ராஸ்க்கு. இட்ஸ் டூ பேட் ஆன் யுவர் பார்ட். நெவர் டூ தட். நல்லா சமாளி. நியூஸ் மட்டும் பார்த்து கரெக்டா சொல்ற த்ரில்லிங்கா இருந்தது அப்படின்னு. பொய் சொல்றது கூட ஒரு லிமிட் வேணும். அழகா சொல்லணும், தெரியாத மாதிரி. த்ரில்லிங்கா இருந்து எப்படி தெரியும் உனக்கு? நியூஸ்ல சொன்னது கண்டுபிடிச்சிரு நீ. மகேஷ் பாரு உனக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு he cannot attend the class. Okay, let us be sincere. Never do like this. Okay, hereafter never watch cricket. For 2-3 மாசத்துக்கு கிரிக்கெட்லாம் மூட்டை கட்டி வைங்க. நியூஸ் கூட பார்க்க வேணாம். அப்படி ஒன்னும் நியூஸ் தெரிஞ்சு நம்ம ஒன்னும் கிரிக்கெட் போதில்லை நாட்டுல. ஒரு 2-3 மாசம் நியூஸே பார்க்காம இருக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஆல் தீஸ் will have it will be carried out in your mind for a long time. மேட்ச் பார்த்துட்டு விட்டுற மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வில் லூஸ் அவர் டைம் இன் திங்கிங் அபவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அதனால இட் இஸ் அன்னெசரி டிஸ்ட்ராக்ஷன். அதனால அவாய்ட் பண்ணுங்க. ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ஒர்க். கொஞ்ச நாளைக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும். இல்லைன்னா லோக்கல் காலேஜ்ல கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான். டெஃபினெட்லி வில் கெட் சீட். இன்ஜினியரிங்லாம் இப்போ பாஸ் பண்ணா சீட் இருக்கு, தட் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு. பட் வாட் இஸ் த யூஸ்? நல்ல காலேஜை படிச்சு நல்ல மாஸ்டர் கிட்ட படிக்காம நல்ல மார்க்ஸ் வாங்காம என்ன பண்ண முடியும் அதை வச்சுட்டு? It is as good as 12th standard. Okay, so concentrate on your studies, try to secure more marks, be sincere in attending the test, spend at least 5 hours a day படிக்கிறது. Okay, we'll meet probably on Monday. Tomorrow is a holiday, Saturday Diwali, so wish you all very happy Diwali. Thank you. Thank you.